ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ, ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। अरविंद केजरीवाल दी सरकार जन लोकपाल बिल पास करके ये समझ रही है कि उन्होंने काफ़ी वड्डा कम किया है, पर इस दे नाल ही इस जन लोकपाल नूं वड्डे पद्धर ते इवैल्यूएट किया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ही जन लोकपाल नूं लैके टीम अन्ना दे विच रहिंदियां होइयां मूवमेंट चलाई सी। हुण अरविंद केजरीवाल दिल्ली दे मुख मंत्री ने ते दिल्ली विधान सभा दे विच जन लोकपाल पेश होया है। इस नूं लैके प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, पंकज पुष्कर सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल दे इस जन लोकपाल का विरोध कर रहे हैं। इन्हां दा कहना है कि यह जन लोकपाल काफ़ी कमज़ोर है, इसनूं पावर्स नहीं दित्तियां गईयां ने, मगर फिर भी जन लोकपाल बिल दे विच कई अजिहे प्रोविजनस ने जिहड़े कि जनता नूं मजबूत बनाउंदे ने। इस दे नाल ही भ्रष्टाचार तो मुक्ति का एक वड्डा जरिया इस जन लोकपाल के जरिए पैदा किया गया है, पर कई शॉर्टकमिंग्स इस दे विच ने जो कि दूर करनियां होणगियां। लोकपाल दे मुद्दे नाल लोकपाल भले ही ना आया होवे, पर इस नाल एक सियासी पार्टी का जन्म जरूर हो गया अते वो दिल्ली दी सत्ता तक पहुंच गई। जाहिर है हुण उस पार्टी दी सरकार जन लोकपाल लैके आई तो उसकी सख्त समीक्षा होनी चाहिए है कि उसका जन लोकपाल किहो जिहा है। जिहड़े जन लोकपाल नूं लियाउण वास्ते आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार एक बारी छड्ड दित्ती सी। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोवें एक साल पहले तक जन लोकपाल ते ही आम आदमी पार्टी के सहयोगी बने सन अते हुण वो विरोध विच खड़े ने। पहला इन्हां दा विरोध कांग्रेस या फिर बीजेपी नाल हुंदा सी, हुण इन्हां दा विरोध आपस विच ही हो गया। दिल्ली विधानसभा के बाहर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और विधायक पंकज पुष्कर जन लोकपाल एक्ट 2015 का विरोध करते नजर आए। सबराज अभियान का कहना है कि केजरीवाल सरकार का जन लोकपाल बिल महाजोगपाल बिल है। जन लोकपाल का सवाल किसी भी पार्टी से ऊपर, किसी भी पॉलिटिक्स से ऊपर का सवाल है। देश भर की भावनाओं से जुड़ा सवाल है। पूरे देश भर के हर कस्बे, हर शहर के लोग, हर प्रांत के लोग आए, उन्होंने अपना पैसा दिया, घर परिवार कारोबार छोड़ा और इस आंदोलन को जन्म दिया, जिससे पार्टी निकली, सरकार बनी। आज वही पार्टी, वही सरकार उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, धोखा कर रही है, झूठ बोल रही है, और लोग एक के बाद दूसरे नए नए शिगुफे कर रहे हैं। वो पंजाब जीत लेना चाहते हैं, वो लालू से गले मिल जाना चाहते हैं, तमाम भ्रष्टाचारियों से गले मिल रहे हैं। ये कानून दरअसल भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आया है। ये सबसे बड़ा धोखा हुआ है। जिस मांग को लेके पहले आंदोलन हुआ था, उस मांग को खत्म किया जा रहा है। आज से 4 साल पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ था जन लोकपाल का, उसका गला घोंटने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत भूषण का कहना है कि जदों दिसंबर 2013 विच केंद्र दा लोकपाल आया सी तां उदों अरविंद केजरीवाल ने कहा सी कि इस नाल मंत्री तक ही कोई चूहा भी जेल विच नहीं जा सकता। केजरीवाल ने हुण जनता नाल धोखा कीता है। प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल नूं सीधे बहस की चुनौती दी है। उन्हां दा यह इल्जाम है कि जन लोकपाल बिल का मसौदा विधान सभा विच रखे जाने तो पहला वैबसाइट ते रखिया ही नहीं गया, यानी पब्लिक डोमेन च रख के लोकां दे सुझाव नहीं मंगे गए, जिसनूं हमेशा आम आदमी पार्टी अपनी ताकत दसदी रही है। You see, all kinds of false claims are being made by the Aam Aadmi Party through their press releases, press statements, through their spokesman, that this bill that they have brought is identical to the bill that had been drafted during the Anna movement, or identical to the Uttarakhand bill, or identical to the 2014 bill, which are all false. Now, if they want to continue to make these false claims, I am challenging them to an open debate on this to see whether this bill that they have brought is really in fulfillment of their promises made to the people during the anti-corruption movement, or whether it's a betrayal of that movement.
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ खुली सभा में होया करती सी। अगर आपको हिंदुस्तान के भ्रष्टाचार से बचना है तो कोई एक ऐसा अफसर, एक ऐसी संस्था, दायरा होना चाहिए जो पॉलिटिक्स से, नेताओं से ऊपर हो। वो है जन लोकपाल। पर वो कैसे ऊपर होगा? जब वो स्वतंत्र हो। स्वतंत्र कैसे बनेगा? जब उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी नियुक्ति ऐसे लोग करें जो खुद नेता लोग ना हो। दूसरा, उसको हटाने का काम ये नेता लोग खुद ना कर सकें। तीसरा, कि उसके पास जांच करवाने के लिए खुद अपनी एजेंसी हो, इन्हीं सरकारी नेताओं के पास ना जाना पड़े कि भाई आप जांच करो। इस जन लोकपाल दे काफी प्रोविजनस ने जिन्हां दा हवाला दे के इसनूं कमजोर आख्या जा रहा है ਅਤੇ एक ਵੱਡਾ प्रोविजन है कि इस लोकपाल ਨੂੰ आखिर चुनेगा कौन। इस लोकपाल ਨੂੰ 4 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਮੇਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਪਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ 2015 ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ 4 ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਮੇਤ 3 ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2011 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਪਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जो बिल रखा है वो ये तीनों शर्तें पूरी नहीं करता। पहली बात, इसके अंदर अपॉइंट करने की कमेटी वो है जिसमें 4 लोग हैं, जिनमें से एक मुख्यमंत्री खुद, एक उनका स्पीकर जो कि उनका वफादार है, एक विपक्ष का नेता और एक जज। 4 में से 3 नेता लोग। अब नेता लोग मिलके कैसे किसी को अपॉइंट करेंगे जो उनके खिलाफ चला जाए। और ये बात हमने कही थी, अरविंद केजरीवाल ने 10 बार कही है, कोई नई बात नहीं कह रहा। हमने बार बार कहा था जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई इंडिपेंडेंट लोकपाल नहीं बन जाएगा। हटाने का हक किसको है? आम आदमी पार्टी ने जो बिल बनाया उसके तहत हटाने का हक है वहां के 2/3 एमएलए को। एमएलए मिलके हटा सकते हैं। तो जिस दिन जितेंद्र तोमर का, जिस दिन इनके सोमनाथ भारतीय का मन करेगा, खड़े होंगे और उसको हटा देंगे। जबकि हमने बार बार रामलीला मैदान से बोला था, अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला था कि भाई जब तक जज ना कहे तब तक हटा नहीं सकते। और तीसरी बात, उसके पास कोई इन्होंने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं दी है। वो जांच कैसे करवाएगा? अब जांच नहीं करवाएगा तो क्या करवाएगा? ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਮੂਵਲ ਤੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ, ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਮੈਂਡਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਲ 2014 ਦਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜਸਟਿਸ, ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, 2 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ, ਸੈਨਾ, ਨੌਸੈਨਾ, ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵੀਸੀ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੀਈਸੀ, ਸੀਆਈਸੀ, ਕੈਗ, यूपीएससी ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੈਂਬਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। 2015 ਦਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਇਹ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗੀ। 2014 ਦਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2015 ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ नहीं है, यानी कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਲ 2014 ਦਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਟਾ ਸਕਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਣਗੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਗਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਐਲਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰਸ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪਹਿਲੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਯੋਗ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਐਮੀਨੈਂਟ ਪਰਸਨ ਯਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮੈਂਬਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਛਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਖ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਨਾ ਦੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਇਨਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੜਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੈਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, LG ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 2014 ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕरें ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਠੁੱਲੂ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਰਾਲੇਗੰਜ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਅੰਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਢਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਉਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੌਟਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਲੋਕਪਾਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਕਪਾਲ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। FM ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਵਿਧੇਇਕ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਸੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਜੇ ਮਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਜੇ ਮਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਛੱਡੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ RTI ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਗੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।